એક તરફ પંજાબના ખેડૂતો છે જેઓ દિલ્હી તરફ કૂચ કરવા પંજાબ હરિયાણા બોર્ડર પર પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળોના જવાનો સાથે અથડામણ કરી રહ્યા છે। બીજી તરફ યુનાઇટેડ કિસાન મોરચા ભારત બંધ પાળવા જઈ રહ્યો છે। નમસ્કાર, હું છું અમન પટેલ, લઈને આવી ગયો છું ખેડૂતનો અવાજ। દેશના તમામ ખેડૂત સંગઠનો ભારત બંધમાં પંજાબના ખેડૂતો સાથે જોડાશે। આવી સ્થિતિમાં પંજાબથી લઈને હરિયાણા, દિલ્હીથી લઈને યુપી સુધી હાઈ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે। તે જ સમયે ગુરુવારે સાંજે કેન્દ્ર સરકાર અને ખેડૂત સંગઠનો વચ્ચે ત્રીજી રાઉન્ડની વાતચીત પણ નિષ્ફળ ગઈ છે। દિલ્હીની તમામ સરહદો પર પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। ખેડૂત સંગઠનોને પણ શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે। આવો જાણીએ શુક્રવારના ભારત બંધ દરમિયાન શું બંધ રહેશે અને ખેડૂતોની સંપૂર્ણ યોજના શું છે। आज बहुत लंबी चौड़ी गलबात किसान संगठनां च ते केंद्र सरकार च हुई है। तीसरी मीटिंग है एक हफ्ते दे विच, क्योंकि पंजाब दा किसान सब तो वध प्रभावित है, अंदोलित है। इसलिए मेरा फर्ज बनता सी कि मैं पंजाब के मुखिया होने के नाते अपने लोगों के वकील के तौर पर इत्थे आवां। हर विषय ते यानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल च गल हुई है। ये गल मैनू कहने की लोड़ नहीं तुहानू कि किन्ना चिर गल हुई है, क्योंकि तुसी भी उन्ने चिर तो ही बाहर वेट कर रहे हो। सवेर का 1:30 बज गया, 7:30 बजे बैठे हाँ उत्थे, कोई असी गप्पा नहीं मार रहे सी। बहुत ही गंभीर विषयों ते नाल केंद्र सरकार नाल की हो सकता है की नहीं हो सकता विषयों ते गल हुई। बहुत पॉजिटिव गल हुई, पॉजिटिव गल हुई है। जो पंजाब सरकार नाल संबंधित विषय ने, जिवें कि सेंटर सरकार ने साडे 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ संगरूर जिहदे खनौरी आउंदा बॉर्डर आउंदा, पटियाला जी शंभू भी आउंदा, एक अपना फतेहगढ़ साहब, सेंटर सरकार ने चिट्ठी कढ़ के, क्योंकि उन्होंने अधीन आ जाता है, उन्होंने साडा इंटरनेट बंद कराता। बच्चों के पेपर ने, मैं गल ये अज मुद्दे उठाया, मैं बच्चों के पेपर शुरू हो गए अज तो, ऑनलाइन पढ़ाइयां ने अजकल, बच्चों का की कसूर है? तो तुसीं साडे जिले इधरले क्यों बंद करते, जबकि किसान जिहड़े ने वो बार्डरां ते ही बैठे ने, कोई ऐदां दी गल नहीं हैगी। सो मैं कहा भी तुसीं साडे वाले पासे आके ड्रोन जिहड़ा है वो एडे एडे शैल सिट जांदा, किसानां ने दिखाए भी ने कि तां देखो कोई बगाने देश दे नागरिकां वाला साडे नाल तुसीं वितकरा ना करो जां बरतारा ना करो। हुण अगले मीटिंग जिहड़ी है ऐतवार नूं, यानी कि अज फ्राइडे तो हो गया, अज शुक्रवार तो हो गया, किसान संगठन भी जाके गल करनगे अपने जिन्ने भी उन्होंने केडर है, जां उन्होंने जिहड़े किसान दे यूनियनां दे संगठन के साथी, यानी कि परसों नूं कह सकदा, यानी कि संडे नूं शाम नूं फिर दोबारा मैं तो यही कर सकदा कि मैं 3 वारी सेंटर सरकार इत्थे लिआंदी है, सामने किसान बैठे ने, गल करो भी जे कोई दिक्कत आउंदी है मैं विच खड़ूंगा, दसो की करना। जे स्टेट का कोई मसला आउंदा मैं उहदी जिम्मेवारी लऊंगा कि मैं ठीक करूँगा ये। सो काफ़ी विषयों ते बहुत सारी सहमति बनी है, होर भी हजे रहिंदे ने, उन्हां ते भी बनूगी। पर हाँ, दोने पासियों सेंटर सरकार तो भी असी ये अश्योरेंस लई है कि हरियाणा नाल गल करो, उधरले पासियों मतलब शांति रखी जाए। तो इधरले पासियों किसान संगठन ने कल ही अपील करती सी कि शांति रखो, रखी भी है उन्होंने। और मैं सारे जिन्ने भी किसान यूनियन दे या जिन्ने भी किसान ने उत्थे, ओह मैं उन्होंने इस गल ही कहूँगा कि मैं उस दिन भी इसे जगह ते उठ, जो 8 तरीक को पहली मीटिंग हुई सी, कि मैं अपने नौजवानों या अपने पंजाबियों नूं मैं जिहड़े अथरू गैस के गोलियां मूहरे या वाटर कैनां मूहरे नहीं डाउणा चाहुंदा, पर टाइम लग गया, गलबात नूं नहीं निपट सकी। पर अज पॉजिटिव मूड च, बहुत पॉजिटिव मूड च गल हुई है। तुहाडे सामने मंत्री भी कह के गए होणगे कि ऐतवार नूं अगली मीटिंग होगी।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਬੜੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ 'ਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਧਰੋਂ भी शांति ਰਹੂਗੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ अगली मीटिंग। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल। और मैं इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूँ। કેન્દ્ર સરકાર અને ખેડૂત સંગઠનો વચ્ચે મંત્રણાના 3 રાઉન્ડ થયા છે। જો કે ત્રણેય બેઠકો અનિર્ણિત રહી છે, પરંતુ ગુરુવારે સાંજે સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે ત્રીજો રાઉન્ડ મંત્રણા યોજાઈ હતી। આ બેઠકમાં જગજીતસિંહ દલ્લેવાલ, શિવકુમાર કક્કા, જરનેલસિંહ, સુખજિંદર ખોસા, મંજીત રાય, બળવંતસિંહ બેહરામકે, જસવિંદરસિંહ લોંગેવાલા, કુરુબુ શાંતાકુમાર, बच्चीतरसिंह कोटला, अशोक बुलारा, लखविंदर सिंह ओलख हाजिर रहा था। देखिए, रविवार जब सुनिए, हाँ, वहाँ पे आंदोलन चलेगा। आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उधर से होगी ना इधर से होगी। हम अपने किसानों को भी अपील करेंगे आपके माध्यम से, और सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि उधर से आपके ऊपर किसी तरह का भी कोई शेलिंग वगैरह नहीं होगी। और हम भी अपने सभी भाइयों को निवेदन, नहीं, अभी देखिए, जब बैठकों का दौर शुरू होता है, बैठकें हो रही हैं, तब तो फिर मतलब इसका मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर बैठक कैसे होगी। उन्होंने बैठक बुलाई है, बैठक में हम आए हैं, तो फिर ये तो रुकना पड़ता है ना। इसके लिए उतना देर टाइम हम देखेंगे, तो उसके बाद अगर देखेंगे, अगर एतवार को कोई हमें रिजल्ट नहीं पॉजिटिव मिलता तो फिर हमारा मतलब 13 ફેબ્રુઆરીએ પંજાબના ખેડૂતોએ દિલ્હી તરફ કૂચ કરવાની જાહેરાત કરી હતી અને 3 દિવસ સુધી પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી દળના જવાનોએ ખેડૂતને પંજાબ અને હરિયાણા બોર્ડર પર 1 મીટર પણ આગળ વધવા દીધા નથી।
પરંતુ હવે 16 ફેબ્રુઆરી એટલે કે તે તારીખ છે જેમાં માત્ર પંજાબના ખેડૂતો જ નહીં પરંતુ દેશભરના ખેડૂતો સંગઠનો પોતાની માંગણીઓ સાથે સરકાર સામે એક સાથે ઊભા રહેશે। ત્યાં સુધી બંને પક્ષોએ શાંતિ જાળવી રાખવાની ખાતરી આપી છે। तो सर कल के भारत बंद में किस तरह की तैयारी है? तैयारी है कि ग्रामीण भारत बंद करने की बात की है। किसान अपने खेत में ना जाए, कल खेत का काम ना करें, उसका भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। जो मजदूर हैं, जो दुकानदार हैं, ड्राइवर हैं, क्योंकि उनका भी मामला है, ड्राइवर का भी। जिस तरह से सरकार पॉलिसी लेकर आ रही थी ड्राइवर की, तो ये सबके लिए ग्रामीण भारत बंद करने की बात करी है। तो उसमें देखते हैं कितना कामयाबी उसमें मिलती है। नई एक विचारधारा है ये आंदोलन की, नया तरीका है इसका। तो क्या इसमें हाईवे भी बंद किया जाएगा? नहीं, बंद नहीं करेंगे, हाईवे का नहीं है अभी, लेकिन वहां पर मीटिंग होगी। जो हमारे पॉइंट होते थे वहां पर मीटिंग रहेगी और उसका निर्णय कल ही लेंगे वहां पे ही। 17 तारीख को मासिक पंचायत की है। 17 तारीख की सिसोली में मासिक पंचायत होती है, जो टिकैत साहब की जन्मस्थली है। वहां पे वो बहुत दिन से उनके टाइम से ही होती है। तो जब भी कोई इस तरह के इशू आते हैं, जिस तरह से पंजाब के किसानों का इशू आया या कोई और इशू आते हैं, तो उसमें गहनता से चिंतन उस पर करते हैं। लोग आएंगे, कमेटी आएगी, उसकी एक मीटिंग होगी और उसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आगे जो रणनीति बनी जाएगी, मतलब कृषि कानून को लेकर बनाई जाएगी या एमएसपी को लेकर? अभी एमएसपी पर वो तो हमारी डिमांड नहीं, किसान संयुक्त मोर्चे की डिमांड है। लेकिन जो घटनाक्रम देश में खास करके पंजाब और हरियाणा में जो चल रहा है, उसके संबंध में कोई रणनीति बने, ये उम्मीद है। तो उसमें कौन कौन भाग लेगा मासिक? नहीं, उसमें मासिक में तो यहाँ से ज्यादातर लोग उसमें रहेंगे, लोकल के, और करीब 15 से 20 लोग उसमें अदर स्टेट से आएंगे। ज्यादा भीड़ को हमने मना करा है। जो लीडर हैं हमारे हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से, तो इनकी एक कमेटी होगी और से फोन पर बातचीत होगी। तो छोटे साहब, जो कल जो बंद रहेगा, तो उसमें जो प्राथमिक सेवाएं हैं? नहीं, बंद हमारा यह है कि हमने स्वैच्छिक वो कहा है कि सब इसमें साथ दे, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य बंद ये रहेगा। और खास करके ग्रामीण भारत बंद की बात करी हमने। शहर खुला रहेगा? शहर वालों से भी हमने अपील करी कि आप भी बंद रखे, कल भी जो खुला रखे तो उससे हमारा ज्यादा होता है। मंडी वगैरह सब्जी मंडी ग्रामीण भारत में जो भी चीजें आएंगी, मंडी तो सुबह ही हो जाती है, स्वेच्छा से बंद कर सकते हैं। स्वेच्छा से। હવે વાત કરીએ સૌરાષ્ટ્રના ગીર સોમનાથની, તો સોમનાથ જિલ્લામાં ચોમાસા દરમિયાન સારો એવો વરસાદ થયો હતો, પણ પાછળથી વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોના ચોમાસાના પાકોમાં નુકસાની જોવા મળી હતી। ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સૂત્રાપાડા પંથકની વાત કરીએ તો ખેડૂતોએ શિયાળુ વાવેતર આ વર્ષે સૂત્રાપાડા પંથકમાં ઘઉં, ચણા, બાજરી, ધાણા જેવા પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે। વાવેતર સારું એવું થાય તેવું ખેડૂતોમાં આશા સેવાઈ રહી છે। ગયા વર્ષની સરખામણીમાં શિયાળુ પાકમાં ખૂબ જ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। ખાસ કરીને ખેડૂતોના ઘઉંના પાકમાં સુકારા જેવો રોગ દેખાઈ રહ્યો છે, ત્યારે ખેડૂતોના ઘઉંના પાકમાં નુકસાન વેઠવાનો વારો આવે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। વાત કરીએ આપણે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષની રવિ સિઝનના વાવેતરની, તો સૂત્રાપાડા તાલુકામાં ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વખતે રવિ સિઝનમાં વાવેતર છે તેમાં વધારો જોવા મળ્યો છે। ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે ટોટલ 21,784માંથી આપણે સૂત્રાપાડા તાલુકામાં રવિ સિઝનમાં વાવેતર છે જે 18,613 હેક્ટરમાં થયેલું છે। તેમાં પણ ખરેખર પાકની વાત કરીએ તો ઘઉં છે, ઘઉંના પાકમાં વાવેતરમાં વધારો જોવા મળ્યો છે, તેમજ રાઈસના પાકમાં પણ ઘણો વધારો જોવા મળ્યો છે, અને ધાણા છે કે જે તેમના પાકમાં પણ તેના વાવેતરમાં પણ ઘણો મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે। ખેડૂતો છે જે સૂક્ષ્મ પિયત અપનાવી રહ્યા છે, જેથી ક્રોપ ડાયવર્સિફિકેશન તરફ જઈ રહ્યા છે, જેના કારણે તેની આવક પણ બમણી થઈ રહી છે। તેમજ તે નવા પાકને ટ્રાય કરી રહ્યો છે, તેમજ તે તેમની પિયત પદ્ધતિમાં પણ ફેરફાર કરી રહ્યા છે। અને તેવી રીતે આપણા સૂત્રાપાડા તાલુકાની વાત કરીએ તો જે અત્યારે સરેરાશ 3 વર્ષનું વાવેતર વિસ્તારની વાત કરીએ તો 17,796 હેક્ટરમાં વાવેતર આપણે ટોટલ થયેલ
3 વર્ષના સરેરાશની વાત કરીએ તો 17,796 હેક્ટર છે સર આપણે સૂત્રાપાડા તાલુકાનું. અને વાત ખાસ કરીએ તો ચણાનો પાક છે કે એમાં થોડો ઘણો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને તેના પાછળના કારણો પણ છે કે જે આપણે ચોમાસું સિઝન છે કે જે થોડીક લંબાણી હતી જેના કારણે પાણીમાં થોડીક અછત જોવા મળી છે. પણ જે પાકમાં ચણાનું વાવેતર ખરેખર થાય છે તે પાકમાં તો તે વિસ્તારમાં તો ચણાનો વાવેતર વિસ્તાર વધ્યો જ છે. પણ ચણાના વાવેતરની સામે રાઈ અને ધાણાનો વાવેતર વિસ્તાર પણ વધારે જોવા મળ્યો છે સૂત્રાપાડા તાલુકામાં. કેટલા હેક્ટરમાં વાવેતર છે, શું છે આખી વિગત? અત્યારે આપણે સૂત્રાપાડા તાલુકામાં ટોટલ 18,613 હેક્ટરમાં આ વખતે 2023-24માં વાવેતર થયેલું છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં શિયાળાની સિઝનની વાત કરીએ તો ગયા વર્ષની સરખામણીમાં રવિ પાક ચાલુ સિઝનમાં વાવેતરમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. 3 વર્ષની સરેરાશ 17,796 હેક્ટર કરતા ચાલુ વર્ષે રવિ સિઝનમાં વાવેતર વિસ્તારમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. ચાલુ વર્ષે રવિ સિઝનમાં વાવેતર વિસ્તારમાં 18,613 હેક્ટર છે. ચાલુ વર્ષે ઘઉંના પાકના વાવેતર વિસ્તારમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. સાથે રાઈ તેમજ ધાણાના પાકમાં પણ ખાસો વધારો જોવા મળ્યો છે. ચણાના વાવેતરમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, જેનું સ્થાન ધાણા અને રાઈએ લીધું છે. ખેડૂતો સૂક્ષ્મ પિયત તરફ વળી રહ્યા છે તેમજ પાક ફેરબદલી પણ કરી રહ્યા છે. ને હાલ તારીખે હું ખેતી કરું છું ને આ સંજોગમાં આવી પરિસ્થિતિ જે નિર્માણ થઈ છે કે આ વિસ્તારની અંદર ઘઉંનું વાવેતર સરેરાશ પ્રમાણે વધારો વાવેતરમાં થયો છે. પણ પ્રશ્ન એવો બન્યો છે કે અત્યારે એવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે કે જે કંઈક બિયારણમાં કદાચ ફરક હોય. 173 છે ઘઉંમાં વધારે જગ્યા ઉપર જોવા મળે છે. સુકારા જેવો રોગ છે કે જેથી કરીને આ વિસ્તારની અંદર જો આ કોઈ પણ જાતનું સરકાર આની વિચારણા કરી ને કાંઈ બીજમાં ફરક છે, કોઈ વાતાવરણમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે કે અન્ય કોઈ કારણોસર આ વર્ષે ઘઉંના ઉત્પાદનમાં બમ્પર ઝટકો લાગે એવું બધાને ખરેખર આશા છે કે ખરેખર ગયા વર્ષ કરતાં અડધું જ ઉત્પાદન થાય એવું દરેક લોકોના મનમાં ભીતિ છે. ખરેખર એમ જો તો બાજરી, જુવાર, પછી આપણે ચણા, ધાણા છે એમાં કંઈક વ્યવસ્થિત છે અને છે એમાં નુકસાનનો કોઈ પાર નથી એમ કહીએ તો પણ ચાલે એમ કે અત્યારે ખરેખર આમાંથી બચવા માટે ખેડૂએ ઘણી મનની અંદર સંકોચ છે કે આ ઉત્પાદન કેવું થશે, કેવું રહેશે. પાણીની ક્ષમતામાં આ વિસ્તારમાં સારું છે, એનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, પણ ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિમાં બહુ જ ઘટાડો છે. અત્યારે અમે સિઝનની શરૂઆત થઈ ત્યાં ઘઉં કાઢવાની શરૂઆત થઈ ત્યાંથી જ આવી પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે કે અમે હવે એવું વિચારીએ કે આ સિઝન પૂરી થતાં તો શું થાય. તો કુદરતના ભરોસે અમારો બાજી છે અને કુદરતની પાસે અમે અપેક્ષા કરીએ અને સરકારશ્રીને અમે કાને વાત નાખીએ કે ભાઈ આના પ્રત્યે કંઈક ખેડૂત માટે કંઈક ઘટતું ધ્યાન દોરે એમ કે આવતા વર્ષે જેથી કરીને આનો ભોગ અમે ન. છેલ્લા 4-5 વર્ષથી સારા વરસાદોને લીધે કુદરતી જળસ્ત્રોતનું પ્રમાણ બહુ સારું છે, પણ વાતાવરણની અનિયમિતતા અને સરકારની બિનજરૂરી ધ્યાનને લીધે ખાતરું બિયારણમાં ને બધેમાં જોઈ ખેડૂતને સહયોગ નથી મળતો. છેલ્લા 4-5 વર્ષથી ઉત્પાદનની દ્રષ્ટિએ વધારો છે, પણ એ જ સાથે કુદરતની અનિયમિતતાને લીધે ઉત્પાદનમાં ઘટાડો હોય છે. નાના ખેડૂતોને દિન પ્રતિદિન માર પડે છે. ઘઉં, બાજરા, ચણાનું છેલ્લા 2-4 વર્ષથી વાવેતર સારું છે, પણ સામે ઘઉંના સુકારાનું ને એવું ફળનું પ્રમાણ ચણામાં અને ધાણામાં ને બધામાં વાતાવરણની અનિયમિતતાને લીધે બધી વધારો છે. સરકારને આ પ્રત્યે ધ્યાન દોરવામાં આવે છે કે જેટલું જણાય એટલું ખેડૂતને લાભ મળે એ માટે સારા બિયારણ પ્લસ ખેતીવાડી શાખા દ્વારા પૂરેપૂરું ધ્યાન દોરવામાં આવે. ખેડૂતોને જેટલું બને એટલું ધ્યાન વધારે આપે એ માટે સરકારને આપણી ભલામણ છે. એટલું કહ્યું. કુલ ટોટલ 21,784 હેક્ટરમાંથી 18,613 હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે. ખાસ કરીને ઘઉંના વાવેતરમાં પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ઓકે, નામ અને પરિચયથી. મારું નામ રણવીરભાઈ કચરાભાઈ ઝાલા છે. હું સૂત્રાપાડા તાલુકાના વડોદરા ઝાલા ગામનો ખેડૂત પુત્ર છું. અમારા વિસ્તારમાં ગત વર્ષો કરતાં આ વર્ષે બાજરી, જુવાર, ઘઉંનું વાવેતર એકંદરે વધારે થયેલ છે, પરંતુ ઘઉંમાં અમુક રોગને કારણે ઉત્પાદન ઘટે એવી શક્યતા છે. તો સરકારશ્રી અથવા ખેતીવાડી શાખાએ આ રોગનો તપાસ કરી આવતા વર્ષે ખેડૂતને નુકસાન ન જાય તે માટેના અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે એ લોકો કંઈક તપાસ કરી માર્ગદર્શન આપે. ચણા, ધાણા જેવા પાકોમાં પણ વધારો થયો છે, ત્યારે ચણાના પાકમાં પણ થોડો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
તેની પાછળનું કારણ વરસાદની ખેંચને કારણે પાણીનું કારણ સામે રાયડો અને ધાણાનું પણ વાવેતર વધ્યું છે. ખેડૂતો નવા પાકને પણ ટ્રાયલ કરી રહ્યા છે. હવે વાત કરીએ તો સમગ્ર દેશના તાત એવા ખેડૂત આંદોલન 2.0 સોશિયલ મીડિયામાં છવાયેલું છે. ત્યારે આપણે પણ સમજવાની કોશિશ કરીએ કે આખો મામલો શું છે અને તેમની અપેક્ષા વિશે જાણીએ. જેમાંનો પ્રથમ મુદ્દો છે તો કે સ્વામીનાથન સમિતિની ભલામણ અનુસાર C+2 ની વાસ્તવિક દરે ગણતરી કરીને ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ આપવાનો કાયદો કરવામાં આવે. સ્વામીનાથજીએ ભારત રત્ન ઇલકાબ આપવામાં આવ્યો, તે સારું કર્યું. જેનો પહેલો મુદ્દો એવો છે કે સ્વામીનાથ સમિતિની ભલામણ અનુસાર C+2 ની વાસ્તવિક દરે ગણતરી કરી ખેડૂતોને ટેકાનો ભાવ આપવાનો કાયદો કરવામાં આવે. સ્વામીનાથનજીને ભારત રત્ન ઇલકાબ આપવામાં આવ્યો, તે સારું કર્યું. પરંતુ માત્ર ઇલકાબથી ના તો સ્વામીનાથનજીનો આત્મા રાજી થશે, ના દેશના ખેડૂતોનું ભલું થશે. સ્વામીનાથજીનો આત્મા ત્યારે જ રાજી થાય જ્યારે એમને પ્રિય એવા ખેડૂતોને એમણે કરેલી ભલામણ અનુસાર ભાવ આપવાનો કાયદો થાય. જે લોકોને દેશનું અર્થતંત્ર આનાથી તૂટી જવાની બીક લાગતી હોય એ અલગથી ચર્ચા કરવા આવી શકે છે અને એમની શંકાનું નિવારણ કરવા માટે ખેડૂતો પણ સક્ષમ હોય તેવું તે લોકો કહી રહ્યા છે. બીજો મુદ્દો આ રીતનો છે કે દેશભરના ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવામાં આવે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં ગણતરીના ઉદ્યોગપતિઓનું 14 લાખ કરોડ રૂપિયાનું દેવું માફ કરવામાં આવ્યું છે. આખા ભારતમાં લગભગ 15 કરોડ જેટલા ખેડૂતો માથે 21 લાખ કરોડ રૂપિયાનું દેવું છે. જો ગણતરીના મિત્રોના 14 લાખ કરોડ માફ કરવાથી અર્થતંત્ર તૂટી ના જાય, ઇકોનોમી ડૂબી ના જાય, તો ખેડૂતોના 21 લાખ કરોડથી ઇકોનોમી કેવી રીતે ડૂબી જાય? ઉલટા એ બેંકોમાં જવાથી, દેવા મુક્ત થવાથી ખેડૂતોની ખરીદ શક્તિ વધશે. ઉલટા એ બેંકોમાં જવાથી, દેવા મુક્ત થવાથી ખેડૂતોની ખરીદ શક્તિ વધશે, જેની સીધી અસર ઉત્પાદન વધારા થકી નવા રોજગાર ઊભા કરવામાં, અર્થતંત્રને ગતિ આપવામાં ઉપયોગી થશે. પેલા 14 લાખ કરોડ ગણતરીના લોકોના બેંક ખાતામાં ગયા, જે મોટે ભાગે પોતાની ખરીદી વિદેશથી મોંઘી બ્રાન્ડોની કરે છે, જે દેશમાં સ્થાનિક ઉત્પાદનને વેગ આપતી નથી. જ્યારે સામાન્ય માણસની ખરીદી સ્થાનિક હોય છે, જે નાના ફેરિયા, વેપારી, દુકાનદાર, હોલસેલર, ઉત્પાદકને રોજગાર આપે છે. ઉત્પાદન વધતા રોજગાર પણ વધે છે. હાલની મંદીના સમયમાં ઘણું ઉપયોગી પુરવાર થશે. ત્રીજી માંગણી આ પ્રકારની છે કે જમીન સંપાદન અધિકારનો કાયદો 2013નું પાલન કરવામાં આવે. એમાં મોદી સરકારે પાછળથી કરેલા સુધારા રદ કરવામાં આવે. મોદી સરકારે સત્તા મળ્યા પછી પહેલું કામ જેમણે ચૂંટણીની જંગી સભાઓ માટે ભરપૂર આર્થિક મદદ કરી હતી એવા ઉદ્યોગપતિ મિત્રોનું ઋણ ચૂકવવા માટે 2013માં બનેલી જમીન સંપાદનના કાયદામાં સરકારી સંપાદન માટે 70% ખેડૂતોની અને ખાનગી ઉદ્યોગ માટે 80% ખેડૂતોને સહમતિ અનિવાર્ય કરી હતી. તે જોગવાઈ રદ કરવા સહિતના ઘણા ફેરફારો કર્યા હતા. એવી જ રીતે જાહેર હિતની વ્યાખ્યા બદલી નાખી હતી. આવી ખેડૂત વિરોધી તમામ જોગવાઈઓ રદ કરવાની માંગણી તદ્દન વ્યાજબી છે તેવું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે. ચોથો મુદ્દો ખેડૂતોના આ પ્રકારે છે કે લખીમપુર ખેરીમાં આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતો ઉપર વાહન ચડાવી દેનારા ગુનેગારોને સજા કરવામાં આવે. ખેડૂતોને ડરાવવા માટે ઈરાદાપૂર્વક થયેલું આ કૃત્ય હતું એવું ખેડૂતો દ્રઢપણે માને છે. ગુનેગારોને સજા કરવાની માંગણીમાં કશું જ ખોટું નથી, એ માંગણી સ્વીકારવી જ જોઈએ એવું ખેડૂતોનું કહેવું છે. પાંચમા મુદ્દાની વાત કરીએ તો ભારતે વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનમાંથી ખસી જવું અને મુક્ત વ્યાપાર સંધિઓ રદ કરવી. વિશ્વ વ્યાપાર સંઘની જોગવાઈઓ અનુસાર ખેતીમાં અપાતી સબસિડીઓ દૂર કરવાની છે. એના ભાગરૂપે જ ખેડૂતોને મળતી ખાતરની થેલીઓ વજનમાં નાની થઈ રહી છે અને ભાવ વધી રહ્યા છે. ખાતરના વધતા ભાવ વિશ્વ વ્યાપાર સંગઠનને આભારી છે. જમીનના ટુકડા છે, ઉત્પાદન ખર્ચ ઊંચો છે, મશીની ખેતી કરી શકે એમ નથી. ભારતનો ખેડૂત હજી વિદેશના ખેડૂતોની હરીફાઈ કરી શકે એટલો સક્ષમ નથી, એટલે આયાત ડ્યુટી જરૂરી છે. છઠ્ઠા મુદ્દાની વાત કરીએ તો વીજળી કાયદામાં કરેલો સુધારો પાછો ખેંચવામાં આવે. આ માંગણી અતિશય આવશ્યક છે તેવું ખેડૂતો જણાવે છે. ખેડૂતો આગળ પણ જણાવે છે કે ઉદારીકરણમાં દોરમાં વીજ ઉત્પાદન પછી વીજ વિતરણ ખાનગી કંપનીઓના હાથમાં મૂકવા માટે આ કાયદામાં ઘણી એવી જોગવાઈઓ છે જે આગળ જતા ખેડૂતો માટે મૃત્યુ ઘંટ સાબિત થઈ શકે છે. હાલ કદાચ કોઈને સારું પણ લાગતું હોય તો આગળ જતા પછતાવા સિવાય કશું નથી. સાતમી માંગણી આ પ્રકારે છે કે આગળના આંદોલનમાં જીવ ગુમાવનારા ખેડૂતોના પરિવારોને વળતર ચૂકવવું જોઈએ. લઠ્ઠાકાંડ, એક્સિડન્ટ વગેરેમાં વળતર ચૂકવાય છે તો સરકારની જીદ સામે સંઘર્ષ કરનારા ખેડૂતોના પરિવારને કેમ નહીં? કમી સરકારની તપસ્યામાં હતી, ખેડૂતોની તપસ્યામાં નહીં, તો પછી સરકારે વળતર ચૂકવવું જ પડે.
આવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે. 8મી માંગ આ પ્રમાણે છે કે હાલ મનરેગા યોજનામાં 100 દિવસના કામનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે તે વધારીને 200 દિવસ કરવામાં આવે. રોજીના જે 700 રૂપિયા અને ખેતી કામ સાથે જોડાવાની માંગ પણ કરી છે. મનરેગા ભ્રષ્ટાચારનું માધ્યમ બની ગયો છે. જો એને ખેતી કામ સાથે જોડવામાં આવે તો હાલ ગામડામાં સિઝનમાં ખેડૂતોને વેઠવી પડતી મજૂરોની અછત અને સીધી દેખરેખને કારણે ભ્રષ્ટાચાર નથી ને યોજનાનો યોગ્ય અમલ થઈ શકે છે, આવું ખેડૂતોનું માનવું છે. 9મી માંગ આ પ્રમાણે છે કે નકલી બિયારણો, ખાતરો, દવાઓ બનાવતી કંપનીઓ ઉપર કડક નિયંત્રણ અને સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવે. બિયારણોની ગુણવત્તા સુધારવામાં આવે. નકલી બિયારણ, ખાતર, દવાને કારણે દર વર્ષે લાખો ખેડૂતોની આખી સિઝન ફેલ જાય છે. ખેડૂતોને રોવાનો વારો આવે છે. હાલના કાયદામાં અનેક છટકબારીઓને કારણે ખેડૂતો અફસોસ, વસવસો અને ગુસ્સા સિવાય કશું કરી શકતા નથી. આ કાયદાની સખત જરૂર છે. તેમની છટકબારીઓ રોકવી, કડક નિગરાની અને એમાં ચાલતા ભ્રષ્ટાચારને કાબૂમાં કર્યા વગર ખેડૂતોને બચાવી શકાય એમ નથી. ખેડૂતો દરેક બાબતમાં નકલીનું કેન્દ્ર બનતું જાય છે, આવું ખેડૂતોનું કહેવું છે, સાથે જ માનવું પણ છે. 10મી માંગ આ પ્રમાણે છે કે હળદર, મરચા જેવા મસાલા પાકો માટે અલગથી નિગમ બનાવવામાં આવે. 11મી માંગ આ પ્રમાણે છે કે આદિવાસી સમાજોને પણ પાણી, જંગલ અને જમીન ઉપર અધિકાર આપવામાં આવે. આ બાબતમાં બનેલા ફોરેસ્ટ રાઇટ એક્ટ, પેસા એક્ટ અને પછી કેમ્પા એક્ટ આદિવાસી સમાજને ન્યાય આપવી શક્ય નથી. આ એક્ટોની મૂળ ભાવનાનું પાલન કરવું અતિ આવશ્યક છે. દેશમાં ચાલી રહેલા હિંસક આંદોલનના મૂળમાં સદીઓથી ચાલ્યો આવતો આ અન્યાય છે. આ ઉપરની તમામ માંગણીઓ જોતા એમ લાગે છે કે પંજાબ અને હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશના ખેડૂતો આ આંદોલન ગુજરાતના ખેડૂતો માટે જ કરી રહ્યા છે, તો ગુજરાતના ખેડૂતોએ શા માટે પાછળ રહેવું જોઈએ? આવી અનેક માંગણીઓ ખેડૂતો કરી રહ્યા છે. પંજાબ, હરિયાણાના ખેડૂતો અત્યારે ટેકાના ભાવ માટે આંદોલન કરી રહ્યા છે. બીજી 11 માંગણીઓ ટેકાના ભાવની સાથે સાથે છે. ખેડૂતોને દિલ્હી આવતા રોકવા માટે હરિયાણા સરકારે તમામ સરહદો પર જબરજસ્ત બેરિકેડિંગ કર્યું છે, રસ્તા પર ખીલા લગાવ્યા છે, પોલીસનો ખૂબ મોટો ફોર્સ ખડકી દીધો છે અને ખેડૂતો ઉપર ટીયર ગેસમાં સેલ છોડાઈ રહ્યા છે. દેશના વિવિધ 200થી વધારે સંગઠનોના બનેલા સંયુક્ત કિસાન મોરચાએ આ આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતોના સમર્થનમાં અને એમના આંદોલન કરવાના, રસ્તા પરથી પસાર થવાના લોકશાહી બંધારણીય અધિકારનું હરિયાણા સરકાર દ્વારા જે ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે એના વિરોધમાં આવતીકાલે તારીખ 16 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગ્રામીણ ભારત બંધનું એલાન આપ્યું છે. ખેડૂત એકતા મંચ આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતો ઉપર થઈ રહેલા પોલીસ અત્યાચારો, ટીયર ગેસનો મારો અને એમને દિલ્હી પહોંચવાના બંધારણીય અધિકારના ઉલ્લંઘન સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાવે છે અને આવતીકાલે અપાયેલા ગ્રામીણ ભારતના બંધના એલાનને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે. ખેડૂત એકતા મંચ ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોને, એગ્રો દુકાનોવાળાઓને, સહકારી મંડળીઓને, એપીએમસીઓને, ખેત ઓજારો ઉત્પાદન કરતા તમામ ઉત્પાદકોને, વેપારીઓને નમ્ર વિનંતી કરે છે કે ખેડૂતો ઉપર થઈ રહેલા આ અત્યાચારના સામે પોતાએ જ્યાં છે ત્યાં રહીને પોતાનું સમર્થન વ્યક્ત કરવા માટે આવતીકાલના બંધના એલાનમાં જોડાય. સંપૂર્ણ ગ્રામીણ ગુજરાત આવતીકાલે સવારે 8 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી સંપૂર્ણ બંધ પાળે એવી ખેડૂત એકતા મંચની આપ સૌને અપીલ છે. આભાર. તો આ સાથે જ મળતા રહીશું ખેડૂતોના અવાજમાં. તમે જોતા રહો BS9 TV ન્યૂઝ, સત્યની સાથે સત્યની.